اور نالی پہ بیٹھ کے نا ہیڈ فون لگا کے چیخ رہا اکیلا چیخ رہا. میں موبائل کی دکان پہ تھا, مجھے ایئربڈس لینے تھے, اس میں ایسا مائک لگا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ کس کے لیے؟ اس نے کہا یہ PUBG والوں کے لیے. وہ کیا کہا کہ کمنٹ کرتے تو بولتے ہیں میرے پاس مائک دیا. میں نے کہا چلو یہ بھی ایک نئی قوم تیار ہو گئی ہے, اور جو وہ چاہتے تھے وہ بنا چکے ہیں. اب ان کی مرضی کے مطابق مائک بھی تیار ہو گیا. حیرت ہوتی ہے کہ جس کو آدھا گھنٹہ تراویح میں کھڑے ہونے سے مچھر کاٹتے ہیں, پون گھنٹہ مسجد میں کھڑا ہو جائے تو پنکھوں کی شکایت کرتا کہ ہوا ٹھنڈی نہیں دے رہے, وہ رات کے 3 بجے تک نالی پہ بیٹھ کے PUBG کھیلتا ہے, ایک مچھر نہیں کاٹتا. کاٹتا ہے کہ اسے نہیں کاٹتا, کیونکہ وہ خود مچھر بن چکا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, ہماری ایسے جھنڈا لے کے لہرا رہا, وہ جھنڈے سے زیادہ خود ہل رہا, اور کہہ رہا تھا ہم جا کے گاڑیں گے, بھائی گاڑیں گے, بڑا جگہ جا کے جھنڈا گاڑیں گے. جھنڈے کا جھنڈا کچھ نہیں سمجھ رہا, اور باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے, جوانیاں تباہ کر دی انہوں نے, اور دعوے بہت بڑے بڑے ہیں. ذرا حقیقت کی زمین پہ اتر کے تو دیکھا جائے, جس قوم کے لقمے حرام کے ہو چکے ہیں تائید غیب سے کیسے آ سکتی ہے؟ جس کی زبان پہ 90% جھوٹ ہو وہ ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کی نسلوں کی رگوں میں لہو حرام کا بہ رہا ہو وہ قوم کیسے طارق بن زیاد بن سکتی ہے؟ اس کی نسلوں میں خالد بن ولید کیسے آ سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج شارٹ کٹ نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. ہر کسی کو ایک دوسرے سے آگے جانے کی ریس لگی ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے جیتنا چاہتا ہے. مجھے اس سے آگے جانا ہے, مجھے اس سے آگے جانا ہے. اس نے 3 مالا بنایا ہے, مجھے 4 مالا بنایا ہے, میں نے 6 مالا بنانا ہے. یہ فیصلے کرنے والوں ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. حرام کی دولت کے چکر میں نہ پڑنا, ورنہ یاد رکھنا جہاں پہ امیر لیٹا ہے وہیں پہ غریب لیٹا ہے. جتنی قبر امیر کی ہے اتنی قبر غریب کی ہے, جو کفن امیر کا ہے وہی قبر غریب کا ہے. یاد رکھیے گا عزتیں ان کو نہیں ملتی جو دولت والے ہیں, عزت ان کو ملتی ہے جو محمد والے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت عرس مقدس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوشش کرو یار, کوشش کرو, حضور والے بنو. میں نہیں کہہ رہا آپ میری بات ہو گیا بھائی, لائیو چلاؤ, لائیو چلاؤ, لائیو چلاؤ. بڑے بات 12 بجے لائیو دیکھیں, اور بڑے لوگ 2 بجے یہ مت سمجھنا کہ یہ کرسی پہ بیٹھے مائک ان کے پاس نہیں ہے تو انہیں کچھ نہیں آتا. یوں سمجھو یہ الگ بات ہے, خاموش کھڑے رہتے ہیں. پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات مانیں, حضرت کی بات مانیں, ہمارے مصباح نوری صاحب قبلہ کی بات مانیں, اسد بھائی کی بات مانیں. میں کہتا ہوں کبھی خود کو آئینے کے آگے کھڑا کریں اور خود سے سوال کریں, ہم کتنے حضور کے بتائے ہوئے دین پہ چل رہے ہیں. یہ فیصلہ ہمارا دل کرے گا. دل ایک ایسا مفتی ہے کہ کتنے بڑا حرام کھانے والا ہو نا, جب سود کا کوئی روپیہ کھاتا ہے نا تو دل ایک بار کہتا ہے یار غلط دل کر رہا ہے. اور جو دل کی نہیں مانتا وہ کسی مفتی کی نہیں مانتا. یہ جو دل رکھا ہے اللہ نے نا, یہ کتنا بھی گناہوں میں ڈوب جائے تو ایک بار دھڑک کے ضرور کہتا کہ غلط کھایا یار, نہیں کھانا چاہیے تھا. لیکن پھر یہ ہم سے دبا دیتا ہونا, چپ ہو یار, آگے جانا ہے, چپ ہونا آگے جانا ہے, چپ ہونا آگے جانا ہے. سن, عزت امیروں کے لیے نہیں ہے, عزتیں حضور کے در کے فقیروں کے لیے رکھی گئی ہیں. آپ بیٹھے ہو نا, آپ محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہو. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر مزار پیسے والوں کے بنتے نا تو آج قارون کا بھی ہوتا, نمرود کا بھی ہوتا, شداد کا بھی ہوتا, حامان کا بھی ہوتا. لیکن مزار جو بنتے ہیں نا عشق والوں کے بنتے ہیں, اور تاریخ میں وہی لوگ یاد رکھے جاتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ زندگی گزارا کرتے ہیں. یہ آج سے میری گزارش ہے. اور اگر پوچھوں میں کہ مسلک والوں جو بیٹیوں کے نقاب اسکول کالج کے باہر اٹھائے جا رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ 4 دن پہلے
फिर एक बेटी को निकाल दिया गया, फिर एक बेटी का नकाब उतरवा दिया गया। हमने थोड़ी देर न्यूज पढ़ी, अखबार पढ़ा, बस रो लिए थोड़ी देर। हमारे मुकद्दर पे रोने के लिए अलग से नोहा खां नहीं आने, अपने मुकद्दर पे रोना भी हमी को है और आंसू भी हमी को साफ करने पड़ेंगे। छोटू हमें कुछ करना होगा, अमल की जमीन पे उतरना होगा। और मैं कहना चाहता हूँ बड़े बड़े लोगों से, आला हज़रत बहुत बड़े थे तो आपने मज़हर इस्लाम कायम किया, मुफ्ती आजम बहुत बड़े थे तो आपने मज़हर इस्लाम कायम किया, ताजुश शरिया बहुत बड़े थे, आपने जामिअतुर रज़ा कायम किया। मैं कहना चाहता हूँ हर बड़ी खानकाह के सज्जादा से अपने हिस्से का भी थोड़ा सा काम कर जाइए, अपने हिस्से का थोड़ा सा काम कर जाइए। माफ कीजिएगा, पहले बात हमारे पास तो कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है भी नहीं, एक दो की कोई गिनती नहीं। पहली बात तो ना हमारे पास स्कूल है, न इदारे हैं, और न ही अच्छे कोई छोटे बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल हैं जिनमें हम बच्चों को अपनी तालीम दे सकें। मैं जानता हूं अपने बच्चे अगर पढ़ाने हो ना तो हमें आज भी गैरों का मुंह देखना पड़ता है, और गैरों का मुंह ऐसा नहीं, बड़े बड़े खन्ने खां मुसलमानों में पैदा हुए, लेकिन मुसलमान की बगैर की सबसे बड़ी ये है, जरा सा पैसा आया फौरन स्कूल के बजाय फौरन होटल बनाता है, मैरिज हॉल बना रहा है। अगर उसके पास दौलत आ गई तो फिर गार्डन बना रखा है। हमारी कौम के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं। क्या बिगड़ जाता अमीरों का अगर छोटे स्कूल ऐसे बना दिए जाते कि जिनमें हमारी कौम की बेटियां तालीम हासिल कर पाती। क्या बिगड़ जाता हमारे कौम के अमीरों का अगर ऐसे स्कूल कौम को दे दिए जाते जिसमें गैरत वाली बेटियां इज्जत के साथ तालीम हासिल कर लेती। क्या बिगड़ जाता हमारे कौम के अमीरों का अगर ऐसे कॉलेज दे दिए जाते जिनमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। खुदा की कसम अगर 70 सालों में हमने इस तरह से काम किया होता, हमारी बेटियां आज गैरों के आगे नकाब न उतारती, नंगे सर तालीम के लिए खड़ी न होती। पहली बात तो एडमिशन नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो लाख 2 लाख नहीं 5 लाख डोनेशन देते हैं, उसके बाद भी हाथ बांध के खड़े होते हैं, तब जाके तेरे मेरे बेटे को सीट मिलती है। उसके बाद भी उसे भिखारी की निगाह से देखा जाता है। और लोगों उठो, ऐसे इदारे कायम करो कि हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम हो सके, हमारी कौम आगे बढ़ सके, और दुनिया को बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं, हम मदीने वाले मोहम्मद के टुकड़ों पे बनते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब तक रेस लगाते रहोगे? मैं मुझे आगे जाना, मुझे अमीर बनना, मुझे पैसे वाला बनना। एक पैसे वाला बता दो इसकी कब्रिस्तान में कहाँ सलामत है? एक पैसे वाला बता दो किसकी कब्र सलामत रह गई हो? सुने फकीर दुनिया बहलूल दाना कहती है, कयामत तक उस फकीर को याद रखा जाएगा। 12 साल फाके करने वाला साबिर आज कलियर में लेटा गए, हर दिल के अंदर जिंदा और मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरे कौम के नौजवानों को, हम जो गलती कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि लुक्मे हलाल के नाम ले। सुन लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हराम खाओगे तो किसी का पाप भी नहीं बचाता। दीन हुजूर का है, मौलवी नहीं बेचेगा दीन को कहीं भी। जो इस्लाम में उसूल मुकर्रर कर दिए ना, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिस्म हराम लुक्मे खा के पले बढ़ेगा, अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। जानते हो इस बात? 1 रुपया हराम का खा लिया, उसका असर लहू में शामिल होता है, और ये सबसे बड़ी तबाही का सबब है हमारी। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, बिना तौबा किए माना, और इस धोखे में भी आज ना लेना कि वक्त आएगा तो तौबा कर लेंगे, आएगा तो तौबा कर लेंगे। मौत का फरिश्ता जब आता है ना तो पता के नहीं आता है, अचानक आ जाता है। कैसे अचानक? पता चला 5 के 5 ही मर गए, पता चला इसमें 8 के 8 ही मर गए, पता चला 6 के 6 के 6 ही मर गए। मौत का कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। इस इंतजार में रहना, टाइम आएगा तो तौबा कर ली जाएगी ना। हमने काले बालों को भी मरते देखा है, हमने दाढ़ी वालों को भी मरते देखा, बगैर दाढ़ी वालों को भी मरते देखा है। हमने दुनिया देखी है यार, हमने तो माँ के पेट से मुर्दा पैदा होते देखे हैं, और हमने पैदा होते मरते भी देखे हैं, 90 साल की उम्र वाले भी देखे। आपसे मेरी गुजारिश है, तैयारी आपको करनी है तो अहद करो, हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह।
करेंगे इंशाल्लाह, हराम नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, सूद ब्याज सारा बंद करेंगे इंशाल्लाह, है ना इंशाल्लाह। देखो हाथ किसका नहीं उठ रहा, देखो भाई लग रहा है कोई गड्डी लेकर, सबने हाथ उठा दिए। या अल्लाह जिसने उठा दिया हो उसे तौफीक दे के आज के बाद वो कभी हराम ना खाए। उठ गया ना हाथ, अब तो उठ गया मालिक, अब उठे हाथ की लाज तुझे रखनी है। और मैं आपसे कहूंगा नौजवानों, माफ कीजिएगा अगर गरीब है और तहज्जुद गुजार है, तस्बीह हाथ में रखता है ना, पूरी बस्ती भोगले एक बंदा सलाम करने से यार, ये हमारी कौम ने ना एक मयार बना रखा है। और अगर 3 कत्ल करके 10 साल काट के निकल के आया, रूह लगा के ना एक बार निकल जा, सब कहते हैं दादा